हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। आज के बाद एक नई शुरुआत आपका हिस्सा होगा। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी होगी। आज के बाद आप मसा नई शुरुआत के लिए यीशु मसीह के नाम में। और आपका आमीन जितना हाथों को उठा के जितना सीरियस है ब्लेसिंग उतनी सीरियस है चर्च। आज आप सीरियस टेस्टिमनी, सीरियस वर्ड ऑफ गॉड, सीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट को देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो यीशु मसीह के बिगेस्ट मिरेकल्स अगर आप पढ़ें, यीशु मसीह के द्वारा किए गए सबसे बड़े चमत्कारों को अगर आप पढ़ें, मैं जानता हूं सबसे बड़ा चमत्कार हमारे रूह का वचन है। आमीन। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के मिरेकल्स को पढ़ें तो मैं पढ़ता हूं एक यूहन्ना 11 उसकी 1 आयत से लिखा, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और उस लाजर से प्यार करता था। फिर भी जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर वह था 2 दिन जानबूझ के और वहीं रुक गया। अगर आप यहां पे देखें तो किसी ने यीशु मसीह को बोला कि तेरा जो मित्र है लाजर वो बीमार है, अभी उसे आके चंगा कर। लिखा वो जानबूझ के वहां पे ठहर गया और 2 दिन। कादे लिए ठहर गया और 2 दिन? मरण दे ਲਈ ਉਹਦੇ कि परमेश्वर प्यार नहीं सी करता उन्होंने दसो। बाइबल ਦੇ ਲਿਖਿਆ 2 दिन ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਾਦੇ ਲਈ? परमेश्वर ने कहा ਇਹ बीमारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ मौत ਦੀ ਨਹੀਂ बल्कि ਉਹਦੀ महिमा ਦੀ है। सुनो, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਣ। ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ, ਅਸਲੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 5000 ਫਿਰ ਕੱਲ 10000 ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 15000 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ 20000 ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਤੀ ਮੈਂ 10 ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 15 ਕਰਤਾ, ਮੈਂ 20 ਕਰਤਾ, ਅੱਜ 25 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਸਟਾਪ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ 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 सुनो, मेरा ना बहुत कुछ आसान हो गया मेरी लाइफ दे विच, थैंक यू तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स। मेरे दिल नूं होएगा नहीं यार 2000 थोड़ा बताया, हाँ कि ना? सुनो, परमेश्वर ने क्या मेरी भेड़ मेरी आवाज नूं की कर दी। लिखिया मैं उन्हां दा चरवाहा वां, मेरी भेड़ मेरी आवाज नूं की कर दी, सुन दी। 4 बंदे खड़े, ध्यान ना सुनना इहदा वचन। चार बंदे खड़े हैं, मोबाइल लेके हैं, वाल सीधे करके हैं, ब्राउन करके सीधे करके कुड़ियां छेड़ते। अगर उन्हां च क्रिश्चियन भी खड़ा है और वो 3 बंदे उदां ही गल कर रहे हैं जिद्दां अविश्वासियां च कीती जांदी, इहदा मतलब वो क्रिश्चियन जिहड़ा वो बचिया होया निगा। क्योंकि मेरी भेड़ मेरी आवाज नूं, मैं तुहानूं दसना चाहना तुहाडी लाइफ तुसीं बिगेस्ट मिरेकल किद्दां लै सकदे हो। जदों ये हीलिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई कदी भी वड्डे मिरेकल नहीं सी हुंदे। कौन हील होया? सिर दर्द। कौन हील होया? पेट दर्द। बांह च दर्द सीगा, ठीक हो गया। परमेश्वर डे बाय डे, ओ परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद, अज तुसीं चंगा कीता लोकां नूं, किसी दी बांह नूं चंगा कीता, किसी दे सिर नूं, सुनो सुनो, किसी दे सिर नूं चंगा कीता, तुसीं किसी दे गले नूं चंगा कीता। मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, मैं तुहाडे नाल वफादार रहांगा परमेश्वर। सुनो, अगर तुसीं किसी प्रोफेटिक बंदे नाल गल करो जिन्होंने प्रोफेटिक प्रोफेसी करनी आंदी है, मैं उन्हां लोकां दी गल सुनो, तनु प्रोफेसी करने वाला दसेगा कि जदों परमेश्वर उहदे नाल गल करना शुरू करता सीगा कदी भी उन्हां इन्नी लंबी गल नहीं सी करता। प्रोफेसी आंदी सीगी तेरे घर च किसी दा नाम PS तो शुरू हुंदा, बस इन्ना ही। परमेश्वर इन्नी गल करनी खत्म। या इत्थे कोई फलाना बंदा उहदा नाम है, दैट्स इट।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਸੁਣੋ, ਔਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਫੇਥ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਗਿਫਟ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਹੀਲਿੰਗ ਗਿਫਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ 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 ਛੋਟਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਵੇ ਔਰ ਨਾਮ ਔਰ ਸਭ ਪਤੇ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇੱਕਦਮ, ਬਾਈ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 4 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 5 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 6 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋਏ ਹਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਧਰੋਂ, ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੜਕ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਹ। ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ। 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਨੌਨ ਬਿਲੀਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲੀ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਲੜਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ UPA ਵਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਭੇਡ ਹਾਂ? ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਾਂਗੀ? ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਔਰ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿਯਾਵ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਯਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਇੱਧਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਕੀ ਨੇ, ਬੰਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਿਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਹਿਆਵ ਹੈ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇ ਗੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, 3 ਜਣੇ ਹੈ, ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਖੜਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਿਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਟਰ ਹੈ, ਜੌਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਲੋਗੋਂ ਦੀ ਭੇਡ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੈ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, कितने गुना लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। रीजन की है थैंक्स गिविंग, रीजन की है धन्यवादी बने रहना, क्योंकि शैतान तेरी स्पिरिट को हलाने वास्ते आएगा। जो चीज़ां परमेश्वर ने तुहानू दित्तियां, छोटी टेस्टमनी, स्मॉल टेस्टमनी, अगर वो शक दे विच तुसी गवा दोगे, अगली कदी नहीं मिलेगी तुहानू। मरियम दे मार्था नू परमेश्वर ने क्या, पर किसी ने दसा कि यीशु मसीह आया तेन बुलांदा है, अगर वो धन्यवादी आत्मा दियां ना होंदियां तो कहंदी यीशु आया, हुण की लेना यीशु तो, हुण की लेना देना मैं यीशु मसीह तो। मैं तेनू क्या सी आ जा तू, मेरा भरा बीमार है जिन्हों तू प्यार करदा है वो बीमार है, हैं उदों आया नहीं, उदों पता नहीं 2 दिन कित्थे होर रह गया पास्टर साडा, ते हुण आया जदों बंदा मर गया साडा। अगर वो बिना धन्यवाद दियां आत्मा दियां हुंदियां ते यीशु मसीह नूं मिलन ना जांदियां, पर बाइबल च लिखा यीशु मसीह नूं मिलन गईयां हो मरण तो बाद भी लाजर दे। हालेलुया, मिलन गईयां यीशु मसीह के हाथ जोड़े ते परमेश्वर नूं पता की कहंदियां, कहंदी परमेश्वर अगर काश तुसीं इत्थे हुंदे ते मेरा भरा मरदा ना। उन्हें नहीं क्या और जा असीं नहीं तेनू मन्ना, हुण सानू मिलन ना ही, असीं नहीं तेनू मिलना, साडा भरा मर गया इको एक। इमोशनल लोग परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੋ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਔਰ ਕਰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਈਡੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ।
पर जिहड़ी चीज मैं कुछ कर नहीं सकदा परमेश्वर दे अगे उत्थे मैं थैंक्स करदा सिर्फ मैनूं पता मैं कुछ नहीं कर सकदा परमेश्वर ने करना सारा कुछ कंप्लेंट उत्थे करो जिथे चीज़ां बदल सकदियां ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਗੀਆਂ यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विचों थैंक्स करन गया तेरा आमीन छोटा चर्च आमीन छोटा है हालेलुया परमेश्वर ने इसलिए किया मेरे आंगना दे विच स्तुति मेरे फाटका तो धन्यवाद करता है परमेश्वर इमोशनल नहीं ओ बुद्धिमानी ने भरिया होया परमेश्वर जे वो कहता ना धन्यवाद करता हुआ प्रवेश कर तो उन्हें इसलिए नहीं किया कि तू कुछ इमेजिनेशन कर दिमाग कि इमेजिन करी जा मैं कुछ नहीं कर सकता पर तू इमेजिन करी जा वो इमेजिनेशन वाला परमेश्वर नहीं उन्हें तरीका दसिया लैन दा तुहानू आमीन अगर मरियम ते मार्था उस टाइम ते कंप्लेंट कर दियां ते परमेश्वर दी महिमा कदी ना देखदी हालेलुया अपनी थैंक्स गिविंग नू मेनटेन रखो जो थोड़ा तुहाडे कोल ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਆਮੀਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲਾਜ਼ਰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 20000 ਟੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰਕੇ 100 ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੀ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ और थैंक्स देख के करना थैंक्स नहीं है बिना देखे करना ओ थैंक्स है कि हाँ पहला रोटियां वधन गया तो मैं थैंक्स करांगा परमेश्वर ने रोटियां वधन तो की पहला की किया थैंक यू लाजर नु जिंदा करन तो पहला की किया थैंक यू आज तुसी एक ब्लेसिंग ਲਈ परमेश्वर थैंक्स नहीं कर रहे एक टेस्टमनी तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ और तुसी परमेश्वर को दूजी गवाही मांग रहे हो परमेश्वर कहता कादे लई चाहिदी दूजी गवाही जेहड़ी पहली गवाही दी तू देन नहीं आया हाले तक कोई थैंक्स गिविंग नहीं है कोई धन्यवाद नहीं है मेरी तेरा मेरी जिंदगी दे विच बस एक गवाही मिली हाँ हुण दूजी ना खड़े प्रेयर लाइन दूजी मिल गई हाँ हुण तीजी ना खड़े हुण चौथी ना खड़े फिरौन दा राजे दा खवाण पियाण वाला कहंदा राजा कहना मैनू दर्शन आया कोई मतलब नहीं दस सकिया कोई जोशी कोई तांत्रिक जाओ बंदे किसी दस किसी पूछो कौन दर्शन पिलाने वाला कहता ओ मेरे पाप मैनू याद आए कि एक धर्मी बंदा सी जेल दे अंदर यूसुफ नां दा ओने मेरे दर्शना दा मतलब दस्या सीगा ओने मेरे दर्शना दा जेड़ा मतलब कड्डिया अंदर बाहर आके ओही निकलिया पर ओने एक गल कही सी कि जद ये गल्लां पूरियां होण मेरी प्रोफेसी पूरी होए तां मैनू याद रखी मैं ओनू भुल गया ओदा थैंक्स नहीं किया उस धर्मी दा अज मेरे पाप मैनू याद आए क्योंकि ओना पापां दे करके मैं मुसीबत दे विच ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਯਾਦ ਆਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਪ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਲੈਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੀਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਿਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਿਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਥ, ਆਪਣੇ ਆਫਰਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੰਜੂਸ ਪਾਸਟਰ ਕੰਜੂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਨੈਟ ਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੰਨੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਮੇਰੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਖਿਲਾਈਆਂ? 20,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਿਰੇਕਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਚਰਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਚਰਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਰਚ, ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜਕੁੜਾਹਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਕੁੜਾਓਗੇ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਲੇਟ ਹੈ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਓਨੀ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿਜਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨੀ ਖਿਜ ਆਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਚਰਚ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਲਈ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ 4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ? ਕੀ ਮੈਂ ਭੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਆ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, और मेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ और मेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਨੇਗੀ, बिजनेस करते हुए मेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਨੇਗੀ, जॉब करते हुए मेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਨੇਗੀ। पर ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ, 36 ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟ ਰੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਚਰਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਆਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ। ਯੂਸੁਫ ਮਤਲਬ, ਯੂਸੁਫ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯੂਸੁਫ ਮਤਲਬ ਜੀਸਸ, ਜੀਸਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੁਪਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖੇਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਐਂਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਆਣਗੇ, ਸੁਣਨ ਆਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तर एक दिन महसूस होएगा वाह लंगड़े चल रहे, अन्ने देख रहे, कोड़ी शुद्ध हो रहे, जबरदस्त काम, और तनु एक दिन लगेगा नहीं परमेश्वर मेरे नाल ही नहीं, और परमेश्वर देखेगा हाँ हुण मैं इहनूं चेक करांगा, हुण पाप तो नहीं करता, हुणे वापस अपनी गंदगी तो नहीं जाता, हुणे फिर तो कोई गुनाह तो नहीं करता, कि इहदी प्रेयर तो नहीं कटी, बाइबल तो नहीं कटी, इहदे रोजे तो नहीं कटे, देना तो नहीं कटिया, बीज तो नहीं कटिया, कुछ नहीं कटिया। परमेश्वर कहता हाँ ये एबल है, एक काबिल है, इन्हू मैं अगले लेवल ते लेके जा सकदा, जड़ा थोड़े च धर्मी है वो ज्यादा चुकी है, जड़ा थोड़े च वफादार नहीं है। कहता तू मैनू एक दिता, एक सिक्का दिता मैनू, कहता मैं डर गया, मैं छुपाता उन्होंने। आज लोग इस चर्च दे विच प्रोफेटिक हीलिंग डिलीवरेंस गैर पाशा सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे, लेकिन एक टाइम से जो कुछ भी चर्च विच नहीं सी सिवाय वचन तो। हीलिंग थोड़ी बहुत हीलिंग, थोड़ी थोड़ी प्रोफेसी थोड़ी थोड़ी, और लोग हुण देख रहे ग्रो कर दे सानू, और स्पीड नाल ग्रो कर दे। क्यों? परमेश्वर दा की करना आपां, तुसी मार दोगे शैतान नू, पूंछ लेके अपने लत्तां दे विच भज्जेगा, ओ तुहाडे घर आजाद है यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुहानू डे बाय डे बतांदा हो। अगर तुहानू पिछली ब्लेसिंग याद है, तुहानू पिछला फेथ याद है, तो थैंक्स कर दो, मैं कित्थे सीगा, मैं कित्थे आ गया, परमेश्वर थैंक्स, परमेश्वर थैंक्स, परमेश्वर थैंक्स, वो तुहानू होर वधाएगा। तुसीं फिर सोचोगे हाँ हुण कुछ होर होया मेरी लाइफ, तुसीं फिर थैंक्स करोगे, फिर धन्नवाद करोगे। जो परमेश्वर छुप जाए तो तां भी परमेश्वर नू लभोगे, वो तुहानू होर वधाएगा। ये सीक्रेट है वधन दा, जड़ा मोस्टली लोग तुहानू दसदे नहींगे, क्योंकि कोई दस नहीं सकता जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आमीन। कहना मैं मेरे पाप मैनू याद आए, मैनू समझ आ गई मेरी लाइफ च प्रॉब्लम क्यों है, मैनू समझ आ गई मैं क्यों अलग अलग तरीके दे फ्रस्ट्रेशन दे विच हां। इत्थे तक कि मेरी वधिया जॉब है, मैं राजे दे नेड़े हां, पर मैं फिर भी मुश्किलां च क्यों हां। कहंदा इस करके क्योंकि मैं यूसुफ दा थैंक्स नहीं कीता। यूसुफ मतलब जीसस। हालेलुया।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਸ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਏ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਵਦਨ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਆ ਹੋਣ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜਾ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੈਂਸ, ਅਕਲ, ਬੁੱਧੀ। ਆਮੀਨ। ਰਾਜੇ ਲਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੇਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਰੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਔਰ ਲੰਬਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਨੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हमेशा। मेरे आ नहीं, हाले मेरे आ नहीं, हाले आ नहीं, प्रभु ने कदों देना है, पता नहीं प्रभु ने कदों। हमेशा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कभी थैंक्स नहीं करेंगे अपने कराने। दसो किन्ने दिन हफ्ते च रखते हो, किन्ने दिन महीने च रखते हो कि घर बैठ के 2 घंटे सिर्फ परमेश्वर का थैंक्स कर दो फुल फैमिली। दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਵਧਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। अगर मैं शक किया होंदा उस अनॉइंटिंग दे उत्ते ते आज मैं इन्ने बिग मिरेकल ना देखदा। हालेलुया। तन्नू थोड़ा दिंदा हो, तेरी स्पिरिट चेक करदा हो, उस तो बाद तन्नू वो ज्यादा दिंदा, फिर चेक करदा तुहानू। जिस दिन तुसीं थैंक्स करना बंद कर दो उस दिन वधना बंद हुंदे हो। हुण तुसीं देखो तुसीं किन्ना वधना चाहते हो। मैं लिमिटलेस बदना चाहना, कोई लिमिट नहीं। आमीन। छोटा है, मैं लिमिटलेस जाना चाहना अपनी चर्च दे विच, मिनिस्ट्री, अपनी फैमिली, अपनी ब्लेसिंग दे विच। कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। इसलिए चर्च भी उस जगह शुरू की थी जिधर इधर भी 500 खत्ते होने, इधर भी 1000 10,000 खत्ते होने। कोई ब्रेक, कोई बाउंड्री नहीं यीशु मसीह दे नाम दे विच। ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ। ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਬੋਲ ਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੋ, ਮੰਗੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ से ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੇੜ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਰਚ, ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? फिर कोई किद्दां तुहाडे कोल आके कह सकता है ओ यार जेह्ड़े झूठ बोले से ना आप अपने मालक नूं, आला फड़ 10,000 बचिया, 5 तेरा ते 5 मेरा। किद्दां हो सकदा? ये किद्दां हो सकदा है? मैनूं दसो किद्दां हो सकदा है? कोई लड़की तैनूं आके बोले मैनूं नंबर दे दे अपने भरा दा, किद्दां हो सकदा? जे तुसीं पेड़ हो तुहाडे कोल डरनगे लोग,
ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਓਏ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕੋਈ ਆਈ ਨਵੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਪਰਾਏ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਪੋਕਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ। ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪੇੜ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੇੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਏਜੰਟ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ 10 ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੇੜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸੁਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ, ਪੈਗ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਸਾਮਰਥੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਯੂਸੁਫ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਲੇਮਾਨ, ਪਤਰਸ, ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਫਾਲਤੂ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਲਤੂ ਚ ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਨॉन ਇਮੇਜਿਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਲੱਭ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਜਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇੜ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਪੇੜ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਯੂਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫालतू ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਆਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੇਡ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। 0 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਛੱਡੋ, ਜਾਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। 15 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁਗਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, व्यभिचारी ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਸਿਸ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। 100 ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੋ ਅੰਦਰ। देखो 2 दिन बाद धर्मी ना, पापी ना, व्यभिचारी ना, दारू वाला नशे ना, ब्लू फिल्म ना, चोर ना बैठा होगा। सारे एक दूजे ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਪੇੜ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਮੂਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੇੜ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। उस लेवल ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੋ परमेश्वर ਦੇ उस लेवल ਨੂੰ कि परमेश्वर छाती ठोक के बोले नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरी है, ये सच्ची मेरी पेड़ है, सच्ची मेरा ओ आमीन छोटा चर्च। परमेश्वर ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, परमेश्वर ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਏਬਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਓਨੀ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 100 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 101 ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 500 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਅਗਰ 50,000 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੱਟ, ਮੇਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੇਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਠੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ। ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲੀ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਰੂਮ 'ਚ, ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੰਗਦੇ, ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬੀਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਚਰਚ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਹਿਜਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਓ 15 ਸਾਲ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਪ੍ਰਾर्थना ਚ ਲੀਨ ਰਹਿ ਕੇ। ਆਮੀਨ। जो डिक्लेयर किया मैं ਉਹਦੀ पेड़ हाँ, अपने यूथ ग्रुप जो डिक्लेयर करता मैं ਉਹਦੀ पेड़ हाँ, मैं नशे नहीं करता, मैं कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी, मैं कोई काम नहीं करना, मैं ਉਹਦੀ पेड़ हाँ, दैट्स इट। ब्लैसिंग नहीं मिली हले, हले कुछ नहीं मिला, पर तू डिक्लेयर कर देता, तुझे बोना शुरू कर देता, तुझे प्रेयर करनी शुरू कर देती, लाइफ सही होनी शुरू होगी। तुझे जिम्मेवारी चुक ली परमेश्वर की, परमेश्वर को फेल नहीं होने देना। देखो हुंदा की है फिर, वेखो तो सही हुंदा की है फिर तेरा घर लड़ाई करूं दिल भी करेगा, तुझे करोगे नहीं। अपनी दरानी ने कुटन का भी दिल करेगा, तुम कुटोगे नहीं, क्योंकि तुम की डिक्लेयर कर चुके हो मैं कौन हाँ? पेड़। मैं उसकी आवाज को सुनने वाली हाँ, मेरा फीलिंग कुछ भी कहे लेकिन मेरी स्पिरिट जो कहेगी मैं वो फॉलो करांगा। आमीन। क्योंकि ओदी पेड़ ओदी आवाज को सुनती है तो ओदे पीछे जाती है। लिखा वो फ्री होएगी, चारा पाएगी, अंदर बाहर आया जाया करेगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर ना संबंध अच्छा नहीं है तो कभी थैंक्स नहीं करूंगे, तो सिर्फ अपने मतलब ले आऊंगे। हाँ एक प्रॉब्लम ठीक हो गई तो वधिया है, हुण दूजी ना ठीक हुई तो तू कौन ते मैं कौन। सोचो जिस परमेश्वर ने एक नू ठीक किया वो दूजी करेगा, क्यों नहीं करेगा वो? पर वो चेक करेगा तुहानू, क्योंकि वो कर्जदार नहीं है साडा, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ करना ही करना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई एग्रीमेंट नहीं होया साडा। आमीन। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया ना उपरों आन लगे हैगा, तो दिखाओ एग्रीमेंट कोई कि प्रभु ਨੂੰ हर प्रार्थना का उत्तर देना पएगा, मैं जब बीमार होवां ਉਹਨੂੰ चंगा करना पएगा। कोई एग्रीमेंट नहीं। कहता बाय फेथ मैं चंगा करांगा लोगों ਨੂੰ, विश्वासी चंगे होणगे बाय फेथ। क्रिश्चियन लाइफ बाय फेथ दी है। आमीन। ਤੁਸੀਂ विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ और एक दिन तुहानू सरप्राइज करता है, तुहानू शॉक करता हो, तुहानू मिरेकल दिंदा, हीलिंग दिंदा हो, और फिर लुक जांदा हो, फिर तुसी बाय फेथ चलदे हो, फिर बाय फेथ तुसी पवित्रता च चलदे हो, फिर तुसी बाय फेथ सब कुछ लैंदे हो। बाय फेथ चलदे फिर एक दिन तुहानू सरप्राइज कर दिंदा हो, तुहानू शॉक कर दिंदा हो, तुसी होर ऊपर जांदे हो, फिर लुक जांदा परमेश्वर, फिर तुसी बाय फेथ चलदे हो, फिर तुसी याद करदे हो हुण तां कुछ नहीं हो रहा, पर पिछले साल आ होया सी, ओ 3 महीने पहला आ होया सी। तुसी फिर फेथ करके थैंक्स करके पवित्रता च प्रेयर चलदे हो, एक दिन फिर तैनूं सरप्राइज कर, फिर तैनूं शॉक दिंदा हो। आओ मैं तैनूं जीवन दी गल्लां दस रहा चर्च। हालेलुया। मेरे लिए बहुत सारे सन्स है पास्टर, दूसरे मिनिस्ट्रियां नु करन वाले, वो भी इस टीचिंग नु सुनते, उन्होंने पता है ये तरीका है वधन दा मिनिस्ट्री दे विच, ये तरीका है एक विश्वासी दे वधन दा, एक बिजनेसमैन दे वधन दा। हालेलुया। आज मेरा बिजनेस मैंने 25,000 दे रहा है, मैं टाइथ कट रहा, पर जिद्दां ही 1 लाख होया मैंने लगा है इन्ना टाइथ, असीं उत्थे ही रुक गए फिर। आमीन। ਜਦੋਂ मेरी चर्च का टाइथ हज़ारां च सीगा उदों भी जांदा सी, हुण टाइथ तो भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मैं वदन का कारण जानदा मेरा की है। कंजूस पास्टर कंजूस लोगों को अपने वाल खिंचदा, और देन वाला बंदा देन वाले लोगों को अपने वाल खिंचेगा। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। आमीन। ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ करते हैं परमेश्वर की, थैंक्स करते हैं परमेश्वर का, अपने कर्मां तो अपने जीवन तो जे ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। आमीन। अगर मेरा 5 साल पहला अगर मेरा टाइथ 5 लाख रुपया सीगा, अगर आज भी मैं 5 लाख रुपए लैके जावां, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 लाख ਵੱਡੀ कीमत हो सकती, लेकिन परमेश्वर मेरे नाल गुस्सा करेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ क्योंकि वो 5 लाख है, लेकिन परमेश्वर ਨੂੰ पता नहीं हूं मेरी हैसियत 50 लाख दी है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ 100 ਬੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ, व्यभिचारी व्यभिचारी ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਐ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜੇ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ, ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਕੱਲੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ, ਸਦਾ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਰਐਵਰ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ। ਉੱਚੇ ਪਲੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਚਰਚ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਚਰਚ।